तो ब्रह्मलोक मढुड़ानु हमीर भागीरथ शिव सोरठ सिर धरी तो ब्रह्मलोक मढुड़ानु हमीर भागीरथ शिव सोरठ सिर धरी वह धार खड़ खड़ नीर निर्मल आज गंगा अवतरी तो ब्रह्मलोक मढुड़ानु हमीर भागीरथ शिव सोरठ सिर धरी वह धार खड़ खड़ नीर निर्मल आज गंगा अवतरी अनबु धार वातन सगर चारण एक नेहड़ा मानी सरी ए नव लाख पोखण यकड़ नर हे होनल अवतरी मारे होनल अवतरी मारे होनल अवतरी एवी जगदंबा एवी भगवती रणना कांठे जना रखोपा छे आज भारत पाकिस्तान नी बॉर्डर पर जना खमकारा थाय छे एवी जगदंबा नड़ेश्वरी माना सानिध्यमा आज पण तमे जो घणीवार डायरामां कहूं छुं पाकिस्तान नी बॉर्डर मां नहीं पाकिस्तान ना बलूचिस्तान ना पहाड़ माथे भगवती हिंगळाज बैठी छे हजी अन न्याना मिनिस्टरों ने न्याना वडाप्रधान ने केवू पड़े कि अम्मा हम पे रहम करना ज्या भगवी धजायु फड़ाका मारे छे एवी जगदंबा रणना कांठे रखोपा करे छे त्यारे हूँ शुरुआत कायम डायरानी करूं छुं पण उत्तर में अंबाजी आसन ढीमागढ़ धरणीधर आज पण दुनियानी कोई पण मूर्ति जोई लो तो मूसाळो भगवान होय तो बनासकांठा में ढीमाना पादर में धरणीधर बैठो छे उत्तर में अंबाजी आसन ढीमागढ़ धरणीधर अन पालनपुर में पातालेश्वर पूजाता परमेहर आ रणना कांठे करे रखोपा ई नड़ेश्वरी थी नातो सौथी न्यारो सौथी प्यारो राणाजी आ मारो बनासकांठो यार ई बनासकांठानी आ धींगी धरती में एवी जगदंबाना सानिध्यमां ज्यां जागती जगदंबा हूँ आव्यो एटले मने ढेंगाजीए कीधुं दर्शन करवा मारा थानाजीए कोना कोना नाम लो गढ़वी साहेब से आया बधाई जाणीता चेहरा से पण बीएसएफ ना जवानो जेनी आरती उतारता होय जेनी पूजा करता होय आथी बीजू प्रमाण कयुं ज होय आपणी आर्मी आपणा बीएसएफ ना जवानो जेनी पूजा के अर्चना करता होय एवी जगदंबा ज्यां रणना कांठे आपणी बॉर्डर पर आपणी भारत पाकिस्तान नी सरहद पर मारा ने तमारा रखोपा करे छे एवी मां प्रसंगो आगळ पर केवा छे पण हूँ जे शुरुआत कार्यक्रम नी कायम थी करूं छुं ई पवित्र ब्राह्मण नो दीकरो जेनु नाम छे त्रिभुवन गौरीशंकर व्यास अन ई आपणी गुजरात नी मां बनासकांठो होय हालार होय बरडो होय पाचाळ होय के घेड़ होय गुजरात नी कोई पण दिशा के खूणो लई ल्यो पण त्रिभुवन जी गुजरात ने गौरवंती गुजरात ने लाड लडावता ई कविता में गीत में इन्हें याद करे छे केवुं छे आपणुं आ गौरववंतु गुजरात तो खड़ग धरती जहा खड़गनी आकरी अन यम डूंगरा डूंगरी ने कराड़ो आई कड़ग धरती जहा खड़गनी आकरी अन यम डूंगरा डूंगरी ने कराड़ो मुकुट सा मंदिरो गाजता सिर धरी गजबता गगन ऊंचा पहाड़ो अनगीर गोरंभती गाय जे नेहमा एवी खड़कती दूधनी पीयूष जरणी ए भली भारती बोमने बांधु तन मावणी धन हो धन आ गुर्जर धरणी तन धन हो धन गुर्जर धरणी ए भली भारती बोमनी बांधु तन बावड़ी तन दान हो दान गुर्जर धरणी अन हृदय गौरव भर्या जन रुधिर थी धबकता अन हबकी ने नौकदी हम तजता एक नाक ने कारण मर्द नर नारियों आयु हरख थी मौत ना साज सजता
આ હૃદય ગૌરવ ભર્યા જેના રુધિરથી ધબકતા, ખાલી જીવવા ખાતર નહીં, જેના ધબકારા છે વટ માટે, સમાન માટે, પોતાની નેકી અને ટેકી માટે જેના હાડ હાલતા હતા, એટલે ત્રિભુવનજી કહેતા હતા કેવા હતા અમારા માઢુડા આયા. આ હૃદય ગૌરવ ભર્યા જેના રુધિરથી ધબકતા, અન હબકીને નો કદી હમ તજતા. એક નાકને કારણે મર્દ નર નારીઓ, એક નાકને કારણે મર્દ નર નારીઓ હરખથી મોતના સાજ સજતા. અન શીર સાટે મળે મૈત્રી મોંઘી જહા, આઈ શીર સાટે મળે મૈત્રી મોંઘી જહા, એવી પૂર્ણ આ તીર્થની પ્રેમ જરણી. મારા ભારતે બોમને વાદુ તન માવડે, ધન હો ધન આ ગુર્જર ધરણી, તન ધન હો ધન ગુર્જર ધરણી. અને કેવા આપણા ધર્મો હતા એના માટે અમારે કવિઓ લખે છે. એટલે મને યાદ આવ્યો મારો હોરઠનો એક મને છંદ યાદ આવ્યો કે જલિયાણ તારા ઝૂંપડે યોગી બનીને આવ્યો, વીરબાઈ માગી દાન માયન તપસ્વીને ત્યાગીઓ. આજ પણ તમે જાઓ હોરઠમાં જલારામ વીરપુરના પાદરમાં જ્યાં બેઠો છે અમારો ભગવાન જલારામ, ભગવાન પરીક્ષા માટે આવ્યા. પરીક્ષા ઘણી વાર હું કહું છું ઢેંગાજી, પરીક્ષા મરદ માણાની થાય, બાયલાની કોઈ દી પરીક્ષા ન હોય, પરીક્ષા તો મરદ માણાની હોય યાર. 5 હતા પાંડવો અને સામે 18 એકસની સેનામાં 11 એકસની તમે જાણો છો કૌરવો હતા, પણ પાંડવોની પરીક્ષા થઈ છે. શું કામ? ભગવાન સમજાવવા ગયા સદી માટે કે દે દો કેવલ 5 ગ્રામ રખ લો अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे पर यन पे हसीन उठाएंगे. दुर्योधन वे भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका. તમારી બુદ્ધિ બગડે, તમારો વિનાશ આવે. આ વાત તો પછી કરીશ આગળ ઉપર આપણે, ત્યારે બુદ્ધિ પહેલા બગડે છે. સજ્જન માણા સમજાવતો હોય, ડાયો માણા સમજાવતો હોય, બધાય તમને સમજાવે, પણ ત્યારે તમે સમજો ને એટલે સમજી લેવાનું તમારી બુદ્ધિ બગડી ગઈ છે. કારણ કે બુદ્ધિ પહેલા બગડે, વિનાશના પાયા આવે ત્યારે. એ વાત આગળ ઉપર આપણે કરીશ. પણ જલારામની પરીક્ષા લેવા માટે જ્યારે ભગવાન આવ્યો ત્યારે દિલજીતભાઈ લખે છે આ કવિતામાં, કેવો છે અમારો જોગી જલિયાણ. ક્યાં જલિયાણ તારા ઝૂંપડે યોગી બનીને આવ્યો, વીરબાઈ માગ્યા દાનમાં એન તપસ્વીને ત્યાગીઓ. જલિયાણ તારા ઝૂંપડે અનયોગી બનીને આવ્યો, વીરબાઈ માગ્યા દાનમાં એન તપસ્વીને ત્યાગીઓ. અન ભગવાન ભાગ્યો ભગત થી બોઠપ પારો ભાર છે, એ ધન ધન ભૂમિ સૌરાષ્ટ્રની જ્યાં સંત તો જલિયાણ છે, જ્યાં સંત તો જલિયાણ છે. અને જ્યારે જ્યારે રાણાજી આ બનાસકાંઠામાં ડાયરો હોય ત્યારે ઢેંગાજી ખબર નહીં કહું તૂટવા માંડે યાર. પ્રેમ એવો આપ્યો છે આ બનાસકાંઠા. આયા મને ખબર છે ત્યાં સુધી આ સ્ટેજ ઉપરથી ક્યારેય હળવી વાત થઈ નથી, અને હળવી વાત આ ડાયરાએ કોઈ દી સાંભળી નથી, જેની વાતમાં કાંઈક, જેના હોકારામાં મજા છે. એટલે મારે એવી કંઈક વાતો આયા ભગવતીના નડેશ્વરી માતાજીના સાનિધ્યમાં એના ગુણગાન બધાએ પોતપોતાની રીતે રજૂઆતો કરી. એમ મારે પણ થોડીક રજૂઆત આયા ભગવતી જગદંબા નડેશ્વરી માનો 38મો પાટોત્સવ. અને એમાં જ્યારે આપણે બધા આટલી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાનું ભાતું લઈ, એક પ્રેમનું ભાતું લઈને જ્યારે મળ્યા છીએ, આ વિસ્તારના પીએસઆઈ શ્રીને પણ એકવાર જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લ્યો. કાયદો અને વ્યવસ્થા તમારા અને મારા વચ્ચે રહીને જાળવે છે. પોલીસ અધિકારીઓ હોય, BSFના જવાનો હોય, રાજપૂતો તો આટલી મોટી સંખ્યામાં છે જ, પણ એમાં 18 વર્ણ મારા મિત્ર છે રઘુવંશી, અન્ય પણ સમાજ છે, બધી જ્ઞાતિ ગંગાના ચરણોમાં મારા વંદન. કારણ કે હું ઘણી વાર કહું છું કે હવે જ્ઞાતિના વાડા પાડી, જ્ઞાતિને ઓળખાણ આપ્યા વગર હવે તો હિન્દુ બનવાની જરૂર છે. એવો સમય આવી ગયો છે. ત્યારે એક સનાતન ધર્મના નેજા નીચે એક આવા જગદંબાના સાનિધ્યમાં મળવાનું થયું છે. ત્યારે માને જય 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 નરેશ્વરી, જય જય નરેશ્વરી. જય જલારામ, જય જલારામ.
વાદળિયું બની પણ મારી વરહી પણ મારી વરહી વાદળિયું બની અને અમારા સુકાઈ સંસારમાં પણ મારી વરહી પણ મારી વરહી વાદળિયું બની અને અમારા સુકાઈ સંસારમાં પણ ઓલા હરિયાળા હરખા અરે રે એ તો વલના ખોડવી સ્વાર્થ ભર્યા સંસારમાં અને અમારું નાવડું લોધારું જાય પણ તેથી કેવટ થઈ કિનારે અરે રે તું તો સંભાળી લેજે સોનબાઈ જય નરેશ્વરી પણ ઓલા દેવોને આગળ દૂત અનવાળી રૂપાળા કાયમ રહી જાય પણ મારા ભોળાના દૂત અને તો રૂપાળા કાયમ રહી જાય પણ આ તો ભેળાઈ રાખે ભૂ અરે રે મારો કૈલાસ વાળો કાગડા એ આ ડાયરો સાહેબ આપ જાણો છો ઘણી વખત આ દુહો બધા કલાકારો બોલતા હોય સૌને ગમે સંસારમાં લાખ વાતું એ લેવું પણ એક દેવું દુનિયામાં એ તો વહમું લાખા વિસિયા આ બધા જે યુવાનો છે એ લાખો રૂપિયાની જે ઘોળ કરે છે બધા પૈસા આ નરેશ્વરી ધામમાં એક સારા વિકાસના કાર્યમાં વપરાવાના છે એટલે જ્યાં મજા આવે કહું તૂટે કડિયા તણી આ તો અંગની હુંડડિયા પછી રેવાય નહીં એમ આયા હું ન ભૂલતો હોઉં તો કહી દો વચ્ચે યાદી લઈ લઉં કે 13,51,000 રૂપિયા જે પ્રવેશદ્વાર તમે જોવો છો એ ખુલ્લો મૂકવામાં આવશે સ્વામી સચ્ચિદાનંદના હસ્તે ત્યારે રાજપૂત દુદાજી સવજીજીને એકવાર જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લો જેને આવો જબરજસ્ત ગેટ આયા ભગવતીના સાનિધ્યમાં અને તમામ જે ખર્ચો છે એમાં એના દાતા મેં કીધું એમ જેની ભાંગે જોડ પછી અને માયામાં મીઠપ નહીં કાગા વાતું કરોડ એને પંડમાં સુખનો પાલવે આ તો જેની ભાગે જોડ એને માયામાં મીઠપ નહીં એવા કુલદીપસિંહ થાનાજી એ કુલદીપસિંહના લાભાર્થે એમની પાછળ એમ તો કુલદીપ વન બનાવ્યું થાનાજી કોઈ રૂડું લગાડવા માટેની વાત નથી કે થાનાજીનું આ રૂડું લગાડીને થાનાજી બે ડાયરા દઈ દે એ કઈ લાંબા હાલે નહીં કોઈથી પણ જેને કર્યું છે એને ન કહી તો નગુણા કહેવાય એ થાનાજીએ પોતાના એકના એક દીકરા છે બે દીકરા હજી પણ જે પ્રેમ હતો એ કોઈ બાપ એવો ન હોય જેને દીકરા ઉપર કે દીકરી ઉપર પ્રેમ ન હોય હું ઘણી વાર આ દુહો બોલું છું કે કોઈ ચમર બંધેલી ચણેલી પાયામાંથી પડે પણ 90 વર્ષે નડે બાપની ખોટું બાલિયા એમ પરિવારમાં નાનો દીકરો હોય કે જુવાન દીકરો હોય બાપને તો એની ખોટ કાયમ રહેવાની છે નરેશ્વરી માને એક સરદાના ભાવથી જેની એક લાગણી છે જેના ઉપર પોતાનું હાડ હોમી દીધું છે આયા અને ઈ તમે જાણો છો શરદ પૂર્ણિમાના ગરબાનો આખો જબરજસ્ત કાર્યક્રમ પૂરો કરી અને રસ્તામાં ડેંગાજી અકસ્માત થાય ત્યાં પણ એક કુલદીપ વિસામો જેને બનાવ્યો એવું જેવું આયા કુલદીપસિંહના નામ ઉપરથી કુલદીપ વન બનાવ્યું અને ઘણા રૂપિયા જેના નામની પાછળ એક શ્રદ્ધાના કાર્યમાં એક ભક્તિના કાર્યમાં
એક આપણી પરંપરાને ઉજારે એવી ધરોહરના કાર્યક્રમમાં જેને વાપર્યા છે, જેને પોતાના હૈયાના ભાવથી વાપર્યા છે, એકવાર થાનાજીને જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લ્યો. અને તોય પછી બીજા હોય તો કદાચ એવી શંકા કરે કે મને આટલી શ્રદ્ધા છે માતાજી ઉપર, મને આટલો ભરોસો છે ને આવું થયું કેમ, પણ તોય એને માના ખોળે એના ચરણોમાં હોપી દીધું કે માં તને ગમ્યું એ બરાબર હશે, કદાચ તારી મરજી કઈ બીજી હશે, એટલે માથી જગતમાં મોટું ન હોય, મારા શ્વાસ હાલે ત્યાં સુધી હું આયા ઉઘાડા પગે ઉભો છે. આવી જ એની ટેક છે, બતાવી લો એકવાર જોરદાર તાળીઓથી. ना जगनी संखा मृग मुद पंकन घम 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 का गुगरो का ढोलू का ढमका आवाज हमका डम 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 का डम 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 का डमरू का डमरू का धूर रणंका भेर भणंका गगन गणंका गहरे साम. हाँ सुन साउंड. रणधूर रणंका भेर भणंका गगन गणंका गहरे सा जय देव सिद्धे सा हरण कलेसा. आया चा पीता हो तम तमारे चा पीवो पण रेवाय तो रेवा दीजो, मामलो मैदाने छे એટલે થોડી વાર તારી કીટલી ને મારો બાપલીઓ લઈ જાય છે, કારણ કે અમને જગતમાંનો નશો છે, અમારે ક્યાં ચાનો નશો કરવો પડે એવો છે યાર. અને જેને વીરવર પુરુષોના, જેને મર્દ માણાના મેં આયા આ જબરજસ્ત આખું ટેચ્યુ આ ઊભું કર્યું, અને આખું જે મ્યુઝિયમ છે, મ્યુઝિયમમાં થાનાજી અને ઢેંગાજી અમે જ્યારે ગયા ને ત્યારે મ્યુઝિયમમાં મેં બધા ટેચ્યુ જોયા. એમાં ભગતસિંહ છે, રાજ્યગુરુ છે, સુખદેવ છે, રાણા પ્રતાપ છે, એમાં એક ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ પણ છે. હું ઘણીવાર મારા ડાયરામાં 1857ના વિપ્લવની વાત કરતો, એમાં ઝાંસીની રાણીને યાદ કરું છું. બ્રિટિશરોની આખી સલ્તનત હલવા માંડી ત્યારે બ્રિટિશરોએ કીધું કે સલ્તનત આખી ધ્રુજે છે, ત્યારે કોઈ કાનમાં આવીને એટલું કીધું કે ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ ઘોડાના પેગડે પગ દીધા છે, આખી સલ્તનત નો ધ્રુજાવે. તો ઝાંસીની રાણીને દુનિયામાં કોઈ ઓળખે નહીં. આવી દીકરીઓ, આવી વિરાંગના દેશમાં હતી. ત્યારે બહુ મારે ઘણી બધી વાતો કરવી છે. મેં કીધું બનાસકાંઠામાં આવું એટલે મને કઈક નશો આવી જાય, ખબર નહીં કયું આવે છે, પણ પ્રેમનો નશો છે આ. ત્યારે ચા થોડી વાર રહેવા દીજો, આપણો મામલો મેદાને છે, એટલે ઘડીક આનંદ કરી લે માના દરબારમાં, માના ખોળામાં, માના સાનિધ્યમાં. ત્યારે બે હાથે મને ખાલી 1 મિનિટ માટે ભગવાન શિવને મારે યાદ કરવો છે. શું કામ યાદ કરવો છે? શું કામ યાદ કરવો છે? કે ઘણા બેટા બાપ થવાની તૈયારીઓ કરે છે, અને કહી દો કે મારો મહાદેવ તો દુનિયાનો બાપ છે યાર, મારો હનુમાન જગતનો બાપ છે. અને એટલા માટે ભગવાન શિવને ખાલી તમને તકલીફ ન હોય તો અડધો મિનિટ માટે ભગવાન શિવને મારે યાદ કરવો છે. આયા થાનાજીએ મને મુલાકાત કરાવી, મેં દર્શન કર્યા. જબરજસ્ત કૈલાસ પર્વત આખો જે એમને ઉભો કર્યો, આબે ઉભ ભગીરથ રાજાએ તપસ્યા કરીને ગંગાજીને ઉતાર્યા, તો ગંગા શિવની જટા ઉપર આવ્યા. એમના તો ગંગા આવે તો પૃથ્વી ફાટી જાય, એટલે ભગવાન શિવની જટામાં આવીને ગંગાજી જ્યારે આવે છે, આખો જબરજસ્ત આયા કૈલાસ પર્વત જોયો ત્યારે મને શિવ યાદ આવે છે, ભગવાન ભોળોનાથ. હર હર મહાદેવ મહાદેવ, હર હર મહાદેવ મહાદેવ, હર હર મહાદેવ મહાદેવ, હર હર મહાદેવ મહાદેવ મહાદેવ. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. આદેશ આદેશ આદેશ, સીધો આદેશ, સીધો આદેશ. ઓમ નમો નારાયણ, ઓમ નમો નારાયણ. હર હર મહાદેવ મહાદેવ, હર હર મહાદેવ મહાદેવ, હર હર મહાદેવ મહાદેવ, હર હર મહાદેવ મહાદેવ.
બાજે ત્રંબાણું જોરાળા જૂધ હુકળે કપીદા વાળા સાઈડા સેને મેઘ માળા ભાળા કારી સાર ભુદરા વડાળા ગજ બળા કારી સોમ ધારી અલા પતિ લાયો દળ પદમાં ઠાર બધા ગામો ગામ જે ગાતા હોય છે આ જે ગીત તમારી સામે ગાવશું રાણાજી આ વર્ષો પહેલા ભગવાન રાઘવેન્દ્ર સરકાર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામ હું ઘણી વાર કહું છું ગઢવી સાહેબ કે આઈ નેવર કોમ્પ્રોમાઇઝ માય સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ માણસની જિંદગી સોમાન માટે બનેલી છે યાર પૈસા તો જીવન જરૂરિયાત છે ભૌતિક વસ્તુ પૂરી પાડે બંગલા બને એસી મૂકી હકો હારી ગાડી લઈને ફરી હકો પણ જીવનમાં સોમાન ન હોય તો જિંદગીની મજા આવી જાય એમ ભગવતી જાનકીનું હરણ છું ને ત્યારે રામના જીવતરની મજા આવી ગઈ અને ઢેંગાજી તેથી આલાકમાં બારોટે આ ગીતમાં છપાખરા ગીતમાં રામને લાડ લડાવ્યા કે જેની આગળ મર્યાદા પુરુષોત્તમનું બિરદ લાગતું પણ પોતાના સોમાન માથે જેથી વાત આવી ને તેથી ધનુર્ધારી રાઘવે લંકાના કોટના કાંગરા જેથી ઘેરી લીધા અને કેવો લાગે છે લંકાના પટાંગણમાં મારો રામ ધંબાળા જોરાળા જૂઠ હુકલે કપીદા વાળા સાઈડા સેન મેઘ માળા બળાકારી સાર ભુદરા વડાળા ગાજે બળાકારી સોમ ધારી અલા પતિ લાયો દળ પદમાં ઠાર કરમ તકે હરિનાદ હલિયા હુકારકારી દો દિશે ધરા કાટા લંકરા દુહાર દળવા ઉઠિયા આમાં લંકે સારા જૂઠ ભારી સોમ ધરા દળે બને આવ્યા તો દાર કરંતા કેહરીનાદ હાલિયા હુકારા કરી કપી આખી જે વાનર સેના ભગવાન ની રહેતા ને હનુમાન પેલો હાલ્યો છે એમાં સાંભળજો ક્યાંનો રામ ક્યાંનો હનુમાન આંખની ઓળખાણ નહીં અને ભેગા થઈ જાય અને એમ કે તમારા દુઃખમાં ભાગીદાર થવા તૈયાર છું અને જો લંકાના કોટને એક થપાટે ઊંધા ન કરું તો હજની નો જાયો હનુમાન નો કહેવાઉં એટલે આમાં કીધું કરંતા કેહરી નાદ હાલિયા હુકાર કરી દહોતી સે ધરા ગડા લંકરા દુ હાર લડવા ઉઠિયા આમાં લંકે સારા જૂત ભારી સોમ ધરા દળે બને આવ્યા તો દાર બને આવ્યા તો દાર હગ નાખતા હાલિયા સુરા લડવા મેદાન માથ માલિયા પલાણ ઘોડા ઘુમકા મુહાણ તગાળી તાળીયું બોલે મનાણી કાળિયું જીવું ધૂડિયા ડમરી જાણે મામલા મેદાન હબલું હુકવા લાગી હાથીડા હુકડા જાણે ગગને ગુદાર હકોટા પકોટા દેતા ભલકારા લલકારા મારવા મારવા ટાણી લાગી લીલી લહેર તમને વચ્ચે વાત કરી દઉં સ્વામી સચ્ચિદાનંદ બનાસકાંઠો વાલો બહુ છે સુઈગામમાં પણ સ્વામી સચ્ચિદાનંદ ઢેંગાજી આવતા આ મંદિરના ખાતમુહૂર્ત વરદ એમના જબરજસ્ત થયેલા છે સ્વામી સચ્ચિદાનંદના પુસ્તકો બહુ વાંચું છું વીરતા પરમો ધર્મ જેમાં તાકાત ન હોય જેમાં શૌર્ય ન હોય એ દેશનો યુવાન કે દેશની દીકરી જગતમાં કઈ કરી ન શકે ભણતર ગમે એટલું હોય ગાંધીજી બોલ્યા છે અહિંસા પરમો ધર્મ સ્વામી સચ્ચિદાનંદ બોલ્યા એ વાત આપને કરું છું કે ગાંધીજી બોલ્યા અહિંસા પરમો ધર્મ પણ ગાંધીજીને હિટલર નહોતો મળ્યો એટલે બોલ્યા જો ગાંધીજીને હિટલરનો ભેટો થયો હોત તો ગાંધીજી એવું બોલત નહીં કે અહિંસા પરમો ધર્મ પણ વીરતા પરમો ધર્મ અને એમાં સ્વામી સચ્ચિદાનંદનો પ્રસંગ હું ઘણીવાર મારા ડાયરામાં બોલું છું કે નાલંદા વિદ્યાપીઠમાં ભણવા વાળા 10,000 વિદ્યાર્થી 1,000 ગઢવી સાહેબ પ્રોફેસર અને એમાં મોહમ્મદ બખ્તિયારે ચડાઈ કરી 250 ઘોડા એક નહીં બે નહીં 250 ઘોડા લઈને બગડતા 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 ધૂળની ડમરી ઉડતી આવે અને મોહમ્મદ બખ્તિયારને કોઈ કીધું કે 250 ઘોડા લઈને કે હા કે ત્યાં તો 1,000 છે 1,000 નહીં 2,000 નહીં 11,000 છે 10,000 વિદ્યાર્થી 1,000 પ્રોફેસર ત્યારે મોહમ્મદ બખ્તિયારે કીધું કે ભલે 11,000 હોય પણ તરવારના ઝાટકે ઉતારીને પાછો વ્યૂ આવીશ અને આખી કથા જે નાલંદા વિદ્યાપીઠની સ્વામી સચ્ચિદાનંદ એમના પુસ્તકમાં ટાંકી છે કે 250 ઘોડા લઈને આવવા વાળો મોહમ્મદ બખ્તિયાર 11,000 ને કતલે આમ કરી અને નાલંદા વિદ્યાપીઠના જે પુસ્તકો હતા જે લાઇબ્રેરી હતી મોટામાં મોટી હળગાવી દીધી 3 મહિના સુધી 6 મહિના સુધી તો એના ધુવાડા નીકળતા શું કામ કે વીરતા નહોતી શીખવાડતી એટલે એને વીરતા શીખવાડી હોત ધર્મનું જ્ઞાન આપ્યું હોત ધર્મનું હતું જ પણ એમાં ભેળું શૌર્ય જો આપ્યું હોત તેદી જો આવા સપાખરા ગવાતા હોત ને હાંભળ્યા હોત તો મોહમ્મદ બખ્તિયારની તેવડ છે કે નાલંદા હામી મીઠ મંડાય
એટલા માટે યાદ કરાવું છું. ભુજાળી ભવાની દેવી રણ મેં રગત પીતીની સિરી પ્રખંડા દેવી કારવા ફરાળ અવળા હવળા ઠેક બેવળા જોવળા દેતા કાળે કાળ હામ 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 મંડળા કરાવ મંડળા કરાવ. આવા બધા ઢેંગાજી પૈસા ઘોળ થાય છે. આને ઉડાડ્યા નો કહેવાય. ઉડાડ્યા તો મુંબઈના બિયર બારમાં કોઈક મુજરાવાળા ઉપર ઉડાડે ને ઉડાડ્યા કહેવાય. આ યુવાનો બધા જ્યાં ઘોળ કરે છે આ સારા કામમાં વપરાય છે. એટલે હું ઘણીવાર મારા ડાયરામાં કહું કે કેટલાય ખૌરિયા ખૂણામાં બેઠ બેઠા વાતું કરે કે એકચ્યુઅલી 2 નંબરના છે. તો તમે ઈ 2 નંબરના ઘોળ કરે છે તો તમે ભણના દીકરાઓ 8 નંબરના 7 નંબરના 3 નંબરના 5 નંબરના લઈને વહી આવો ને. શું કામ? જેડે તેડેથી થાય નહીં આ તો કિરત હુંદા કામ. ત્યારે મને ભાવનગર રાજકવિની આ કવિતા યાદ આવે. પ્રણા પાવાનું ગુણ ગાવાનું ખવડાવીને ખાવાનું આ સરપંચ પ્રણા પાવાનું ગુણ ગાવાનું ખવડાવીને ખાવાનું ઘોડે ચડવાનું મૂછે તાનું ખવડાવીને ખાવાનું. પરમાર દુઃખ સુરવીરતાનું પ્રભુ કૃપાનું વીર થવાનું મહારથી વિધવા વારવાનું રણ ચડવાનું ના મરદાનું કામ નથી ભાઈ ના મરદાનું કામ નથી કામ નથી. हाथ में पताल हाथ में पताल धातु ढाकिया गुरुआ बाण पड़ी हाथ में धारा सूटा बाण पार थारा आकरा समूह. संग्राम
જય 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 નરેશ્વરી, જય જય નરેશ્વરી. સંત મને આ તકે યાદ આવે છે, માના ખોળામાં બેઠા છે, જગદંબાના સાનિધ્યમાં બેઠા છે ગઢવી સાહેબ. સંત મને એટલા માટે યાદ આવે છે કે ઈ સમયમાં ઈ વખતમાં બાગડતા 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 ઘોડાની થોડી ડમરી ઉડતી આવતી અને હાકડો હામો ગુગવતો હતો અને પોતાની બેન જાહલની વારે જેથી નવગણને જવાનું, ચોરીએ ચડેલી નવગણને જવતર હોમવા માટે જેથી રા નવગણને બોલાવ્યો. જીભનો માનેલો ભાઈ હતો રા નવગણ. ચોરીએ પોતાની બેન જાહલ ઊભી છે. આપણા હિન્દુના નિયમ પ્રમાણે ભાઈ સગો ભાઈ હોય, કાકાનો દીકરો હોય તો એને જવતર હોમવા માટે માંડવામાં આવે અને તેથી સડપ 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 મોજડીઓનો અવાજ આવ્યો. નવ સોરઠનો ધણી રા નવઘણ માંડવામાં આવી જાહલના જવતર હોમી અને એટલું કીધું કે બેન જાહલ, આ મારા ચામડાની મોજડી બનાવીને તારા પગમાં જાહલ પહેરાવું ને તો તમારા ઉપકારમાંથી આ રા નવઘણ, આ રા વંશ ક્યારે નીકળી નહીં શકે. પણ સાંભળી લે બેન, કે તો જુનાણાની ગાદી દઈ દઉં, કે તો જુનાણાના ગામને ઘર આપી દો બેન, આ તારો ભાઈ બનીને જવતર હોમવા માટે માંડવામાં આવ્યો છું બેન, માગી લે. પણ હા મેં દેવાત બોદરની દીકરી એવી જ હતી જાહલ, એને એટલું કીધું માંડવામાં મીઠડા લીધા, ઓરણા લીધા રા નવઘણના અને એટલું કીધું કે નવઘણ જેથી ટાણું આવે, જેથી વખત આવે, જુનાણાની ગાદીની જરૂર હોત ને તો મારો ભાઈ ઉગો આમ થોડો આડો દીધો હોત. અમારે ગામની જરૂર નથી, ગ્રાહની જરૂર નથી, પણ આ નવઘણ તું રાજપૂતનો દીકરો છો, અમને ખબર છે તારી જીભાનની કિંમત કેટલી હોય, પણ ટાણું આવે નવઘણ તેથી તારી બેનને કાપડું દેવા માટે આવજે. આ રાખડીના આ એક ખૂતરના તાતણાના દોરો જે તારા હાથમાં તારા કાંડામાં બાંધ્યો એ રાખડીનું મોઘું મૂલ કરવા માટે તું આવજે. આટલું તેથી માંડવામાં જાહલ બોલી. રા નવગઢ જવતર હોમીને પાછો વળી ગયો. સમય વીતી ગયો. કથા બધા જાણો છો, જે જગદંબા નડેશ્વરી જેના સાનિધ્યમાં હું તમે બેઠા છી, આજ ભગવતી કુરડીએ હેતણ કટક દેતો નોતરિયા 9 લાખ જેથી બાગડતા બાગડતા ઘોડાની રમણ વાગતી આવતી. શું કામ ઘોડા આવ્યા નડેશ્વરીના ચરણમાં કે સિંધમાં તેથી ભારત પાકિસ્તાનના ભાગલા ગઢવી સાહેબ 1947માં પડ્યા. આખો પ્રાંત હતો એમાં સિંધ પ્રદેશ હતો અને સિંધ પ્રદેશમાં આપ જાણો છો જાહલને જેથી સિંધમાં અમીર સુમરાએ કેદ કરી અને અવધિ આપી હતી કે આટલા સમયમાં કોઈ આવે તો બોલાવી લ્યો. તેથી કાગળ લખ્યો હતો કે આપ જાણો છો આખી કથા. પણ તેથી નવગણ જેથી જાહલની વારે નીકળ્યો અને તેથી ભગવતીએ નવગણના ઓવારણા લઈને એટલું કીધું તું કે મુજાતો ને નવગણ, આજ જો તું શાસ્ત્ર ધર્મને માટે, સનાતન ધર્મની માટે કોઈ બેન દીકરી ગબડાની વારે જાતો હો અને દરિયો જો તને આંકડો ઘૂઘવે માર્ગ દેતો ન હોય તો આખા દરિયાને નો પી જાવ તો હું નડેશ્વરી નો કેવા વાયા. અને તેથી ભગવતીએ કીધું તું કે ના ઘોડાને નવઘણ તારા ઘોડાના મોયલા ડાબે પાણીના સબસબિયા બોલાવું અને વાહેલા ડાબે જો ધૂળની ડમરીયું ઉડાડું તો માનજે હું વરુડી ભેળી હાલીશું અને કાળી ચકલી બની નવઘણના ભાલે બેઠી દેતી. દરિયામાં માર્ગ થાય ખરો ઢેંગાજી? દરિયામાં વાહડાવા પાણી ભર્યું હોય એ દરિયામાં માર્ગ થાય નહીં. પણ આ સાક્ષી છંદ પૂરે છે ભગત બાપુનો કે જગદંબાની જો કૃપા થઈ જાય અને માજો 2 ડગલા હાલી જાય તો દરિયાને માર્ગ દેવો પડે. જળમાન કળમાં પાડી કેડા તેથી લોડદળ સમજી ગયા. શું કીધું આમાં? જળમાન કળમાં પાડી કેડા લોડદળ સમજી ગયા. દિવસ ક્યાં જા
सुपे घर मांगन आयो आयो आज तारों के तेज में चंद्र सुपे नहीं सूर्य सुपे नहीं बादल सायो अरणे चढ़ो राजपूत सुपे नहीं दाता सुपे घर मांगन आयो आयो साहब जेना स्वभावમાં દાતારી હોય કોઈ દી હંતાઈ ન જાય એની આગળ હોય કે ન હોય પણ જેના લોહીમાં દાતારી ભલી ગઈ હોય એ દાતાર કોઈ દી ઘરે માંગણ આવે ને તો કોઈ દી મોઢું ફેરવે નહીં પીઠ દેખાડે નહીં કવિ ગંગા છંદમાં લખે છે સાંભળજો આના શબ્દો વજનવાળા છે ગઢવી સાહેબ આજ તારો કે તેજ મે ચંદ્ર સુપે નહીં સૂર્ય સુપે નહીં બાદલ સાયો सुपे नहीं दाता सुपे घर मांगन आयो आयो आई चंचल नारी को नैन सुपे नहीं प्रीत सुपे नहीं पीठ दिखायो कवि गांग कहे सुन सा अकबरिया कर्म सुपे नहीं प्रभुत लगायो कर्म सुपे नहीं प्रभुत लगायो जय 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 हिंगराज जय जय हिंगराज અને આ છંદો કાયમ ગાવશું દુઆ છંદમાં વળી કલાક નીકળી જશે વાતું ક્યારે કરશું મારે ઘણા બધા પ્રસંગો આપને કહેવા છે પણ આયા 1,11,000 રૂપિયા રાજપૂત રામસંગજી રતાજી રાજેશ્વર એગ્રો સુઈગામ જોરદાર તાળીઓથી એકવાર વધાવી લેજો એમને ભાઈ 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 એ ભગવતી અમારી આગળ બધું હોય પણ જો તારી કૃપાથી અમને સદબુદ્ધિ ન હોય ને તો દુનિયામાં કોઈ કિંમત નહીં કરે માં બિના સત્સંગ વિવેક ન હોય અને રામ કૃપા બિન સુલભ ન હોય રામાયણની ચોપાઈ છે કે દુનિયામાં બધું મળી જાય પણ તમારામાં જો વિવેક નહીં હોય તમારામાં ડિસિપ્લિન નહીં હોય તમારામાં નાના મોટાની મર્યાદા જાળવવાની જો આવડત નહીં હોય તો જગત તમારી ક્યારે કિંમત નહીં કરે શું કામ કે ડિસિપ્લિન પહેલું જોશે સ્વામી વિવેકાનંદના પ્રસંગો આગળ ઉપર આપને કહીશ કે વિવેક કોને કહેવાય ડિસિપ્લિન કોને કહેવાય પણ આ છંદ ભગવતીને પ્રાર્થના કરવી છે બધાય બેઠા એના વતી ગયા માં અમને એવી સદબુદ્ધિ આપજે કે જગતમાં અમે હોય કે ન હોય દુનિયા અમને ભૂલે નહીં અમારી કરેલી વાતો અમારા ગાયેલા ગીત અમારી જે પણ કીર્તિના થાંભલા જગતમાં તારી કૃપાથી ખોળાય એ ક્યારે પાછા ન પડે એવી કૃપા અમારી ઉપર વરહાવજે ત્યારે ભગવતીને પ્રાર્થના કરવી છે બનાસકાંઠામાં રાણાજી એવા ડાયરા કર્યા છે કે આ પૈસાને ખપાળ્યું લઈને ખેવા પડે એટલી કૃપા છે આ બનાસકાંઠા ઉપર યાર શરૂઆતમાં ગઢવી સાહેબ આવ્યો ને બનાસકાંઠામાં 2017માં પહેલો મારો ડાયરો 2017માં આજ પણ જેને સાહેબ દશરથદાન આમ તો તમે કેદી ભેળા નથી યાર ચારણો તો કાયમ ભેળા જ આલ્યા છે સુખ હોય કે દુઃખ હોય પણ 2017માં પહેલો ડાયરો ખીમાણા પાદર અને લખાપીર દાદાના સાનિધ્યમાં ગોહિલ પરિવારના આંગણે પહેલો ડાયરો એટલે હું આવ્યો તો મને એમ થયું કે આ તો રણ વિસ્તાર છે કે લીલી એટલી બધી મોલાયતું જોવા ન મળે ધૂળની ડમરીઓ ઉડે છે આ રણ વિસ્તારમાં પછી મને આવ્યા પછી આ ખબર પડી એકવાર બીજી વાર ત્રીજી વાર મેં ડાયરો કર્યો તો ખબર પડી માલ બધો બનાસકાંઠામાં જ છે યાર આ તો મારી ગલત ફ્રેમી છે એટલે હું કેતો થઈ ગયો માલ એ તો મોહબ્બત હે પણ આ બનાસકાંઠાએ માલારે મોહબ્બત નથી કરી યાર એને તો ટાણું આવ્યું ને થાનાજી જેવા ઢંગાજી જેવા આ જે દાતારો છે આ સરપંચ સાહેબે જેમ કીધું એમ જે દાતારો છે એને લાખો રૂપિયા આયા લૂંટાવી દીધા છે એમ નહીં ઘોળ કરીને આપી દીધા છે અરે સાહેબ દુઃખમાં ભાગીદાર બને ને એના જ ઇતિહાસ હોય છે હજી તો નંબરિયા પડે છે મૂવી જ આખું બાકી છે ધીરજ રાખજો યાર निधि दे बस में बुद्धि दे बागबानी मारी हृदय में ज्ञान दे चित में
ધ્યાન દે ભાઈ વરદાન દે સંભુરાની મારી દુઃખ કો દૂર કર સુખ ભર પૂરું કર આશા સંપૂર્ણ કર દાસ જાની મારી સજન સો હિત દે કુટુંબ સો પ્રીત દે જંગમાં જીત દે આ ભવાની તું 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 જંગમાં જીત દે તમે મારા દેવના દીધેલ છો ઘણી વાર કહું છું દેવના દીધેલા ડાયરામાં હોય ને બાકી તો નો રેડી થઈને બેઠા હોય ક્યાંક કોકના ગામના હિમાડે પણ ભગવાનની કૃપા છે માતાજીના આશીર્વાદ છે નડેશ્વરીના સાનિધ્યમાં એવી કૃપાથી આપણે બધા મળ્યા છે આવા રણકાંઠાના એવા રાજપૂતો છે આયા કે જેના નામ લેવીને તમારા હૈયામાં વાઇબ્રેશન આવી જાય એવા દાતારો છે આયા બાણજી બાપુને પણ આ તકે હું યાદ કરું કે ઘણા વર્ષો જેને આ સેવા આપી ઈ બાણજી બાપુ આજ મારીને તમારી વચ્ચે હયાત નથી પણ જેને કીર્તિના થાંભલા ખોડ્યા છે જેને કંઈક બીજા માટે કર્યું છે ઢેંગાજી અને દુનિયા કોઈ દી ભૂલે નહીં પોતાના હાડ હોમી દીધા છે આ મંદિર માટે આ વિકાસ માટે આખું જે આ ટ્રસ્ટ છે નડેશ્વરી ટ્રસ્ટ એમાં જેને પોતાનું હાડ હોમી દીધું એવા આ તકે હું એમને કેમ મારાથી ભૂલાય અને મેં શરૂઆતમાં કીધું કે જેના નામનો પ્રવેશ દ્વાર દુનિયામાં સારું કરવું ને એના માટે જ મહેનત કરવી પડે એટલું યાદ રાખજો તમારે સપનું હોય આજ આપણે આવી વાત સાંભળી એટલે આમાંથી કોઈ પણ બેઠા સપનું હોય હું કોક દીક પગભર થઈ જાવ મારી આગળ પૈસા આવી જાય તો મારે એક દી કઈ કરવું છે આના માટે જ મારે તમારે મહેનત કરવાની છે બાકી તમારે મારે ક્યાંક ચોરી કરવા જવું થોડી મહેનત કરવાની છે એમાં આયોજન ન હોય તો નીકળી પડવાનું હોય થાય ખરું એમ નહીં પણ સારા કાર્ય કરવા હોય તો એના માટેની મહેનત હોય છે અને ત્યારે હજી ફરીવાર કહું છું 13,51,000 રૂપિયા જે પ્રવેશ દ્વાર માટે આપ્યા છે દુદાજીને એકવાર જોરદાર તાળીઓથી આ વધાવી લેજો જે સ્વામી સચ્ચિદાનંદના હસ્તે મને ડેંગાજીએ કીધું કે જબરદસ્ત એને ખુલ્લો મૂકવામાં આવશે પ્રવેશ દ્વારને ત્યારે જગદંબા એને જાજુ આપે કે જેને આવડી મોટી શ્રદ્ધા એક માના નામ ઉપર એક ભગવતીના નામ ઉપર આપી છે ત્યારે મેં કીધું એમ કે જેની ખોટું કાયમ વર્તાય પ્રસંગ કહી દઉં શ્રદ્ધાંજલિ મારા શબ્દોની પહેલા આપી દઉં કુલદીપસિંહને થાનાજીના દીકરા શ્રદ્ધાંજલિ એટલા માટે આપું છું વાતાવરણ આનંદનો છે એટલે શોકના માહોલમાં હું નહીં લઈ જાઉં પણ ઢેંગાજી શબ્દોની શ્રદ્ધાંજલિ મારી દેવી છે એક ગામમાં આપ જાણો છો આ કથા ખાખડા વાળાના રાજમાં એક ચારણ જગદંબા ગઢવી સાહેબ રોવે છે રહ રાહુડે રોતા હતા એમાં બાગડતા ઘોડા આવ્યા અને કીધું કે આ માડી સાના રહી જાવ ખાખડા વાળાનું રાજશાહી કોઈને રોવાનું નથી અમારા રાજમાં કોઈને રોવાયની મનાઈ છે રોવાનું નહીં આહુડું લોહી નાખો છાના રહી જાવ એ કે પણ મારો દીકરો વયો ગયો એ કે વાત સાચી છે પણ દરબારનો હુકમ છે કોઈને રોવાનું નહીં એટલે માળીએ કીધું કે જેને ખોટ પડી હોય જેના પરિવારને ખોટ હોય એને ખબર હોય કે પીડા શું કહેવાય તમારા દરબાર હાંકડા વાળાને નહીં ખબર પડે કે પીડા શું હોય શબ્દોની શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું ટૂંકી વાતમાં અને ત્યારે ઘોડા નીકળી ગયા ત્યાંથી અડધી કલાક થઈ ભાગતી રાતનો મજર હતો તણ ગાવ સુધી શિયાળાની લાળીઓ સંભળાઈ હાવાજીની ડણકું ત્યાં ડણકું દેતા હોય હાવાજ એ તણ ગાવ સુધી જેની ડણકું સંભળાય એવી ભાંગતી રાતે 18 પર વનસ્પતિ હુતી છે નીંદરમાં ઘેરાઈ ગઈ છે અને વળી મરસું ઉપાડ્યું તારા કાગળના કટકા થણીને મારા વિહગ નોરી વાત પછી કલમે ચડ્યો કાગ તારી રસના ખૂંટી રામડા વળી ઘોડા આવ્યા બાગડતા માડી તમને ના પાડી છે આખડા વાળાનું રાજશાહી રોવાનું નહીં પાપણના પડદામાંથી આહુડું પડવું ન પડે વળી પાછું કીધું તમારા દરબારને વીતી નહીં હોય એટલે વાતું કરે છે પણ જેના કંધોતર જેવા દીકરા વ્યા જાય એ બાપને એ માને કેટલી પીડા હોય એ તો જેને વીતી હોય એને ખબર હોય તમે ના પાડો છો તો મારા કાળજા ઉપર કાળમીન પાડો મૂકી દઉં પણ મારાથી રોણું બંધ નહીં થાય ઘોડા નીકળી ગયા દરબાર સાંખડા વાળાને જગાડીને એટલું કીધું બાપુ એ તો જાગતા હતા એ કે મેં માડીને બહુ સમજાવ્યા પણ છાના નથી રહેતા સાંખડા વાળો પોતે ઘોડાના પેગડે પગ મેલ્યા અને આવ્યા ભાઈ ચારણનો નાનો એવો ને હતો અને જ્યાં રહ આહુડે પોતાના દીકરાના વિયોગમાં જેના આહુડા પડતા એ આવીને કીધું કે ના પાડી છે તમને રાજના માણસોએ તોય તમે રોવો છો
હવે સાંભળજો આ વાત. શું કામ રહો છો આયા કે જેના કંધોતર જેવા દીકરા વ્યા જાય અને એની વાય રુદન નો આવે દરબાર હાંકડા વાળા, આ તમારી વાત વ્યવહારની નથી, આ વ્યવહાર બાર તમે બોલો છો. એ કે તમારે મને વ્યવહાર સમજાવવાની વાત નથી. સાખડા વાળાના રાજમાં નિયમ છે કોઈને આહુડું પાડવાનું નહીં. સાહેબ સાંભળી લેજો આયા. હું તો ધન્યવાદ આપું છું અને લાખ લાખ સલામ કરું છું થાનાજીને કે સાહેબ જેનો દીકરો દુનિયામાં છે ને પણ એને મનને એમ વાળ્યું કે એ તો ભગવતીની કૃપા હોય થાય, પણ એના નામની પાછળ મારે થાય એટલું કંઈક કરી છૂટવું છે. એના આત્માને જગદંબા નડેશ્વરી શાંતિ આપે. બાકી આ જગતમાંથી ગયા કોઈ દી પાછા નથી આવ્યા. આજ હું હોય કે તમે હોય. શું કામ કે ગીતા ગાયને જ્ઞાન સમજાવતો કાનુડે કેવી કરી ઈ સાંભળ યાના શરીર અમે એક દી મહાણે જોયા તા મેકરણ. આપણે દ્વારકા વાળા તો નથી ને. અને સાંભળજો એથી આગળ કે મૂછું મરડતા મય પતિ જેના ગજા હતા ગંભીર, જેની એક એક મૂછની માથે લીંબુ ઠેરાઈ જાય. મૂછું મરડતા મય પતિ. મને યાદ આવે છે આ કવિતા, બહુ વર્ષો પહેલા હું બોલતો. પછી આ બનાસકાંઠાનું સાહિત્યનું ઓડિયન્સ હોય, બધા જ સાહિત્ય સાંભળનારા હોય ત્યાં હું ઘણી વાર બોલું છું કે લીંબુ દોદો જેની મૂછ પર લટકતા હાલતા મરડમાં ઠરડમાં ઝટકતા ઊંધાદડ હાલતા કોઈનો અટકાવતા અને ભૂંડે હાલ થયા દેશમાં ભટકતા. સાંભળજો જેની મૂછની માથે બબે લીંબુ લટકતા, પણ ટાણું એવું આવે ને, સમય એવો આવે ને, લીંબુ દોદો જેની મૂછ પર લટકતા હાલતા મરડમાં ઠરડમાં ઝટકતા એ ઊંધાદડ હાલતા કોઈનો અટકાવતા. એ આવા જ્યારે સમય આવે ત્યારે મને દુહો યાદ આવ્યો કે મૂછું મરડતા મય પતિ જેના ગજા હતા ગંભીર, ઈ સબળ એના શરીર અમે એક દી મહાણે જોયા છે મેકરણ. આજ તમારે મારે 5 દી વહેલું મોડું થઈ જાય, પણ જે ઘટના જે રોડ ઉપર બની અને જે પોતાનો પ્રાણ છોડ્યો અને ઈ જે ઘટના બની ઈ આપ બધા જાણો છો, આ પરગણું આખું જાણે છે. ઈ આત્માને શાંતિ મળે ઈ માટે થાનાજીએ ત્યાં આગળ એક જબરજસ્ત કુલદીપસિંહના નામ ઉપર એક વિસામો બનાવ્યો કે કોઈ યાત્રાળુ નીકળે, કોઈ પગપાળા નીકળે તો જેની પેટની ટાઢક થઈ જાય, આ જબરજસ્ત એક પરબ બનાવ્યું. જબરજસ્ત એને વિહામો ખાવાનું આયોજન કર્યું. શું કામ? એ આત્માને શાંતિ મળે એટલા માટે. બાકી તો કુદરતના હાથમાં છે, જમણા જોબન ન ગણે યાર. તમારી જુવાની હોય, તમારો બુઢાપો હોય, પણ જમણા જોબન ન ગણે. એને કોઈની બીક ન હોય કે આ તો જુવાન માણસ છે, બહુ દેખાવડો છે, બહુ રૂપાળો છે. નહીં, જમણા જોબન ન ગણે. અને ભૂખ ન ગણે. લૂખ ભૂખ્યો માણસ હોય ને એ લુખો રોટલો ખાઈ જાય, પણ નીંદર પથરા ન ગણે. તમને નીંદર આવતી હોય ત્યારે પાણાનું ઓશીકું હોય તો તમે એમાં સુઈ જાઓ. એટલા માટે હું આ કહું છું, શ્રદ્ધાંજલિ માટે. ટૂંકી વાત કરી દઉં. સાખડા વાળો પોતે આવ્યા અને આવીને કીધું ત્યારે સાખડા વાળાને જગદંબાએ એટલું કીધું, ચારણ જગદંબાએ કે મારો કંધોતર જેવો દીકરો વિયો ગયો છે અને તમે મને રોવાની ના પાડો છો કે હા મારા રાજનો નિયમ છે, કોઈને આહુડું પાડવાનું નહીં, આ રોવાનું નહીં કોઈને, બંધ થઈ જાઓ. અને તેદી બંધ તો થઈ ગયા, પોતાના ઓઢણાના છેડેથી એમ આહુડા નુઈ લીધા. પણ રોતા રોતા જગદંબા એટલું બોલ્યા તો હવે સાંભળી લે દરબાર સાખડા વાળા, ઉપાડ તારા ઘોડાને આઈથી અને તારા ગામના પાદરમાં પૂજ અને તને હોનગની હામી મળે. તારા ઘરે જો આવું બને, તારા ફળિયામાં આવું બને તો તને ખબર પડે પીડા કેવી હોય છે. પારકાની પીડા તારાથી નહીં સમજાય આકડા વાળા. હસીન બોલી હોય જો તને હોનગની હામી મળે. આજ તું મને રોતી બંધ કરતો હો અને દાંત કાઢવાની વાત કરતો હોય તો હું ચારણની દીકરી શું જૂના રાફનો છેડીએ. આમાં જાગે કોક જડાગ, અરે જાગીને જારેજા, અરે અમારી કામબાઈ કાણો નાગ, આ તો જૂના રાફ ન છેડીએ. આમાં જાગે કોક જડાગ. 17-18 વર્ષની દીકરી પોતાના બાપને એટલું બોલી ત્યાં માનો પ્રસંગ છે એટલે કહું છું કે બાપુ એકવાર હા પાડી દો. ના પાડી દીધી, બેટા રહેવા દે, ન જવાય. બીજી વાર પડકારો કર્યો, બાપુ હા પાડો. ગઢવી સાહેબ ના પાડી, બેટા ન જવાય. ત્રીજી વાર પડકારો કર્યો, બાપુ એકવાર હા તો પાડો. તેદી ખાટલામાં પોતાનો બાપ બેઠો છે, બાજુમાં આવીને કીધું બાપુ એકવાર હા પાડી દો. મને ખબર છે રાજા રાક્ષસ બન્યો છે, આપ તૂટી જાય તો થીગડા દેવાના હોય નહીં, પણ બાપુ એકવાર હા પાડો અને ભેળી મારી કુળદેવીને લઈને જાઉં છું અને હરદારની બજારમાં બાકરના મૂળિયા ઉખેડીને પાસીનો વળું તો ધાના નૈયાની જીવણી ન કહેવાવ. એકવાર હા તો પાડો. અને તેથી પોતાની 18 વર્ષની દીકરી ઉપર ભરોહો મૂકી દીધો. બેટા હવે ભરોહો છે મને, જાતું અને ઘીના ઘડા માથે મેલીને સડાપ 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 ભગવતી હાલતી થઈ ગઈ. એ વાત પછી કરીશ આગળ ઉપર. પણ હરદારના પાદરમાં પૂગી જગદંબા અને બાકર શેખને કીધું તું કે આ પગથિયા ચડીને આવું કેમ ના આવું.
અને તેદી બાકર શેખને આમ ચાલ્યો અને ઊંધો પસાડ્યો. કીધું માં માં ઓળખ્યું ન હોય કયો? ભગત બાપુએ કીધું છે માનું હૃદય તો કોમળ હોય. માં એ માં શબ્દ બોલ્યો ત્યારે ભગવતી આઈ જીવણી, જેને સિંહણનું રૂપ ધારણ કર્યું એટલે સિંહમોય કેવાડી હરદારના પાદરમાં. હું ન ભૂલતો હોઉં તો ઈસવીસન 1820માં રાજકોટ ફરતો કિલ્લો બંધાવવામાં આવ્યો. રાજકોટમાં માસૂમ ખાન જમાદારનું રાજ હતું. 1820માં કિલ્લો પૂરો થઈ ગયો ત્યારે 1822માં રાજકોટમાંથી ઉગમણા પડકે હરદારને નોખું કર્યું અને હરદાર બાકર શેખ નામના એક સુબાને હોપવામાં આવ્યું, હરદારનો તાબો તું સંભાળી લે. પણ કોઈ બેન દીકરી બજારમાં નીકળે તો કામી માણા હતો. સરદારનો રાજા રાક્ષસ બની ગયેલો, કોઈ બેન દીકરીથી બજારમાં નીકળાય નહીં. અને તેથી પોતાના બાપને કીધું બાપુ એકવાર હા પાડી દો. અને હરદારમાં બાકરના મૂળિયા ઉખેડી હું તો પછાડીને જો પાછી ન વળું તો ધાના નૈયાની જીવડી ન કહેવાવ. અને તેથી બાકરને પછાડ્યો હું તો, પણ મરતા મરતા ઢેંગાજી કીધું માં, એ માં કીધું પાછી વળી ગઈ કે માં કીધી છે ચારણની દીકરી શું જગદંબા શું મારાથી હરાપ ન દેવાય. ક્યાંક કવેણ નીકળી ગયું હોય, ક્યાંક દુઃખ દુઃખમાં મારાથી બીજું બોલાઈ ગયું હોય, પણ ચારણની દીકરી ચારણ જગદંબા કોઈ દી હરાપ આપે નહીં. માં કીધી ને તો હવે સાંભળી લે બાકર શેખ, તને હું તો પસાડીને મારું છું. શું કામ? કે તારા પાપ બહુ વધી ગયા છે. હવે હરદારમાં તને જીવતો હું નહીં રહેવા દઉં, પણ મરતા મરતા મને માં બોલ્યો ને એટલે હું ધીયા પીર તરીકે તને થાપું છું. અને જ્યાં સુધી જગદંબા હું જીવણી બોલું છું કે આ પરગણામાં એક નહીં પૂરા ગુજરાતમાં પૂરા ભારતમાં કોઈને ઊંધું માથું ચડ્યું હોય અને ઊંધિયા પીરની માનતા કરે અને એનું માથું મટી જાય તે મને મરતા માં કીધી છે એટલે તારી લઉં છું તને હું તો પછાડી. અને બાકર શેખને માર્યો. પછી બધા ચારણો ભેળા થઈ ગયા નેહડામાંથી બીજે ત્રીજેથી બધાને ખબર પડી જગદંબાને સત ચડ્યું છે. અને પછી આવ્યા બધાય આ જીવણીને આવીને કીધું કે માં હવે હાલો નેહડે પાછા વહી આવો. અને તેદી જગદંબા બોલી છે. શું કીધું છે કે એવી હરદાર હેરની જમીનું ફાટ્યું, કે એવી હરદાર હેરની જમીનું ફાટ્યું અને હમાણા સે કાય જીવણી જેવાય એ હરદારની મોય બાકર રે મારો માડી તે બજારમાં. હરદારની જમીન ફાટી અને ભગવતી એમાં હમાઈ ગયા. એ કથા કેવું કરું છું આપણે, પણ વાત કરતો તો જગદંબાની મને માનો પ્રસંગ છે એટલે યાદ આવી ગયો. એટલે હાખડા વાળાને એટલું કીધું કે તમે મને રોવાની ના પાડો છો તો બંધ થઈ જાવ, રહી રોવાયા હું દાંત કાઢવા માંડીશ. પણ હાખડા વાળા એટલું યાદ રાખજે, હું હસીન બોલી હોય જો હસીન બોલી હોય તો તન હોનગની હામી મળે. આ બોલેલ હમણાં બોલ તેદી તારી સાતી ફાટશે સાખરા. હવે સાંભળી લે, આથી નીકળ કર ઘોડાને હાલતા બાગડતા 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 ઘોડા નીકળ્યા. સરદાન હાકડા વાળો જ્યાં ગામના પાદરમાં પૂગે ત્યાં તો સામેથી થાનાજી નનામી આલી આવતી હતી. કોની છે નનામી? કે હાકડા વાળા દરબારના દીકરાની. અને તેથી પેગડામાંથી પગ લઈ અને દિવાલની હારે માથું પછાડીને બાપ મંડ્યો રહ આહુડે રોવા. અને તેથી રોતા રોતા એટલું કીધું કે આખા નગરને કહું છું જેને રોવું હોય રોઈ લેજો. એ તો જેને પીડા થઈ હોય, જેને ઘા લાગ્યા હોય એને ખબર હોય. જેના ઘરેથી જેને કંદોતર જેવા દીકરા ગુમાવ્યા હોય એને પીડાની ખબર હોય. એ મા બાપને પૂછો તો ખબર હોય. એમ વધારે વાત નથી કરતો, પણ શ્રદ્ધાંજલિ આ થકે આપું છું કે હે ભગવતી નડેશ્વરી, હે જગદંબા, હે ભોળાનાથ, એ જે દિવ્ય આત્મા જ્યાં હોય ત્યાં તું જો આ પાદરમાં બેઠી હો, તું જો રણકાંઠાના રખોપમાં કરતી હો અને એનો પરિવાર એનો બાપ જો તારા પગની રજ બની અને જો તારી સેવા કરતો હોય તો આત્માને દિવ્ય શાંતિ આપજે. હે જગદંબા, તારી આગળ બીજું શું માંગવાનું હોય માં? તું તો 1000 હાથ વાળી છો, તું તો દેવા વાળી છો. અમારે તો તારી આગળથી લેવાનું હોય માં. તું નિમિત્ત બનાવતી હોય ત્યારે આ તકે એમને પણ શબ્દોની શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું. અહીંથી જે પણ એમને કાર્યો કર્યા છે થાનાજી આયા કોઈ રૂડું લગાડવા માટે જાહેરાત માટે નહીં, પણ આથી હવાયા કાર્યો એમના નામ ઉપર કરે એવી ભગવતીના બાવડામાં બળ આપે, એવું જોમ આપે જગદંબા નડેશ્વરી. અને આખાય પરિવારને એવી શક્તિ આપે કે દુઃખનો સામનો કરી અને વળી પાછા જેના ઘરે સુખના વળી પાછા પવન અને લહેરું વાય. એટલા માટે બધા પ્રસંગો અને વાતો મેં કીધું ને બનાસકાંઠામાં ઢેંગાજી મને ખબર નથી પડતી કઈ વાત કરું યાર.
એવડો પ્રેમ મને આ બધાએ આપ્યો છે, ત્યારે મારે એક છંદ ગાવો છે અહીંથી, અને પછી મારે આ દેશભક્તિની હિમાળા ઉપર બેઠા છે, ભારત પાકિસ્તાનની બોર્ડર છે, 71ના યુદ્ધની એક નાની એવી વાત અહીંથી કરીશ આપને. આજ પણ તમે નડાબેટની આખી બોર્ડર ઉપર જાઓ, રણછોડ રબારીનું ટેચ્યુ છે હજી. 71ના યુદ્ધમાં હું જ્યારે મ્યુઝિયમ જોતો હતો ત્યારે મેં એ ફોટો પાડ્યો. એ ત્રિપાલસિંહને જેથી સપનામાં ભગવતી આવી નડેશ્વરીઓ, આપણા મેજર હતા, એ કમાન્ડો હતા, અને કમાન્ડોના સપનામાં આવી માર્ગ ભૂલ્યા હતા. તેથી આ જગદંબા સાંભળજો, આ રણના રખોપા કરે છે એની વાત તમને કરું. આજ આપણા બીએસએફ ના જવાનો, આજ આપણી આર્મી ઈ ક્યારેક મુંજાઈ જાય અને ભગવતી હામી મીઠ માંડે તો નડેશ્વરી ન્યા બે ડગલા હામી હાલે છે. આથી બીજો દુનિયામાં પુરાવો કયો જોવે તમારો યાર? તેથી દીવો બની અને આપણા કમાન્ડો જે હતા ત્રિપાલસિંહ, એના સપનામાં નડેશ્વરી આવી અને કીધું દીવાની જે વાટ હળકતી હળકતી હાલી જતી હોય એની પાછળ હાલ્યા જાજો, પાકિસ્તાનને લાહોર સુધીના માર્ગ હું દેખાડીશ. એવી નડેશ્વરી જગદંબા જ્યાં દીવો બની અને જે આગળ હાલતી હોય. આજ પણ મેં કીધું શરૂઆતમાં આપને, ગંગાજીને મેં દર્શન કરવા ગયા ત્યારે, કે આજ પણ જો બીએસએફ ના જવાનો જેની આરતી ઉજારતા હોય, જેની પૂજાયું કરતા હોય, જેની અર્ચના કરતા હોય, તો માની લેવું કઈક તત્વ પડ્યું છે આયા. બાકી ઈ જડે કોને? ભગત બાપુ કહેતા હતા જેની નજર હારી હોય, જેની મીઠ હારી હોય, ઈ જ તત્વને પામી શકે, ઈ જ ઓળખી શકે. બાકી જેવા તેવા ઓળખી ન શકે. બાકી બીજાનું કામ નથી જગદંબાને સુધી ઓળખી શકે, જ્ઞાના ચરણ સુધી પૂગી શકે. તો હવે સાંભળજો, મારે આ છંદ ગાવો છે. 71ના યુદ્ધમાં હું ઘણી વાર ગાઉં છું. આફ્રિકાના નાઇરોબીમાં જેનો જન્મ થયો નાગાર્જુન સિસોદિયાનો, અને ભારત પાકિસ્તાનના યુદ્ધ વખતે આર્મીમાં પોતે ફરજ બજાવે અને યુદ્ધના મેદાનમાં પાછી પાની ન કરું, ભારત માટે, માતૃભૂમિ માટે કંઈક કરી છૂટવું છે, આવું સપનું લઈ અને માણસ જ્યારે ભારત પાકિસ્તાનની બોર્ડર ઉપર યુદ્ધમાં ઉતરે છે, અલ્ટિમેટમ આપી દીધેલું. તેથી આ મને હરિગીત છંદ યાદ આવે છે. कैसी सोदियानी वड़ी साकन मथक ऊपर मेरनु રખોપા કર્યા છે, જેને જેને દેશની સેવા કરી છે, એમાં પોલીસ કર્મી હોય તો ભલે. આ પીએસઆઈ બેઠા છે બેન, એટલે મને યાદ આવ્યો. હું જ્યારે આર્ટિકલ આખો વાંચતો હતો, પ્રસંગ આખો વાંચતો હતો, તો તમે જાણો છો કે જ્યારે કસાબે મુંબઈ ઉપર હુમલો કર્યો, આખી તાજ હોટલથી આખી મુંબઈમાં જ્યાં જ્યાં ગોળીબાર થયો અંધાધૂંધ, ત્યારે પોલીસ પલટનને કહેવામાં આવ્યું ખીમાડા ઘેરી લ્યો, એક પણ પાકિસ્તાનમાંથી આવેલો આતંકવાદી જાવો ન જોઈએ. અને તેથી મહારાષ્ટ્રના એક એક ખીમાડા જ્યારે પોલીસે ઘેરી લીધા અને કસાબની ગાડી આવતી હતી, પોલીસને ખબર હતી કે આ ગાડીમાં કસાબ છે, મુંબઈને ધમરોળવા વાળો અમારો દુશ્મન આ ગાડીમાં છે. પણ જેના કપડા ઉપર શાંતિ, સુરક્ષા અને સેવાનો લોગો લાગેલો છે, એ પોલીસ ખાખી આજ પણ મુંબઈમાં એનું ટેચ્યુ છે, કોક દી જાવ તો જોઈ આવજો. અને તેદી સાહેબ એને માં ભારતીને પડકારો કર્યો તો અમારા હિન્દુસ્તાનની ધરતીને ધમરોળી અને આ પાકિસ્તાન ભેળા થઈ જાય તો અમારી ખાખીમાં ધૂળ પડી હોય. ભરેલી બંદૂકો હતી એની, આખી ગાડી હતી, ગાડીમાં ભરેલી બંદૂક કે કસાબ હતો. હિમાડા હાચીને પોલીસ ઊભી હતી અને એમાં તુકારામ નામનો એક મર્દ પોલીસ ઓફિસર, એને નક્કી કરી લીધું શહાદત તો ઓરવી જ પડશે. બીતા બીતા જાવ કસાબને પકડી લ્યો, એ વાતમાં રામના નામ લેવાના. એ મરવા માટે નીકળ્યો છે, તો સામે મોત બનીને હાલો તો જ એને મારી હકાય. અને તેથી કસાબની ગાડી સામે ગડગડતી ડોટ મેલી, ફરી બંદૂકમાંથી આમ ધાણી છૂટે એમ ગોળીઓ છૂટવા મંડાણી. સાહેબ
પોતાનો આખો દેહ હતો એ નવરાત્રિના ગરબા જેવો થઈ ગયો. પણ ઇતિહાસ એનો ગવાહ છે કે 26/11 ના એટેકમાં હુમલામાં એ કસાબને બથ ભરી અને હિરણ્યકશ્યપ જેમ પોતાના મારવા માટે ભગવાન નરસિંહ નીકળે એમ તેથી પોલીસ કર્મી તુકારામે બથ ભરી લીધી. ધાણી છૂટે એમ ગોળીઓ છૂટી એની છાતીમાં બથ ભરી લીધી. પછી બીજી પોલીસ આવી ગઈ. પણ સાહેબ તુકારામને પછી આમ ઉપાડવા પડ્યા હતા. ખોળીયામાં પ્રાણ નહોતો, બથ ભરેલી. એ બથ એને મૂકી નહીં. એને ખબર હતી કે શહાદત ઓરવી પડશે મારા હિન્દુસ્તાન માટે. આના માટે અમે વાતું કરી છે કે આવા જેને બલિદાનો આપ્યા છે, જેને પોતાના ખોળિયા ખાલી કરી દીધા છે દેશ માટે, કે મારી ફરજમાં આવે છે, મારી ફરજ નો ચુકાઈ જાય, એવી ફરજ બજાવવા વાળો યુવાન અને પોતાના બાપને કહેતો તો બાપુ જોજો હું જેથી શહીદ થઈ જાવ ને તેથી મારી પીઠમાં મારા વાહામાં એક ગોળી નહીં હોય. અને એને સાબિત કરી દેખાડ્યું. ત્યારે મને યાદ આવે પરમારો પણ બેઠા છે એટલે વાત કરી દઉં. સુઈ ગામના પાદરમાં એક મરદા મરદ અખાજી પરમાર નામનો રાજપૂત. સાહેબ દુનિયામાં તમારી આગળ કાઈ ન હોય, ઢેંગાજી તેદી તમારા ખંભે હાથ મૂકે ને એને કોઈ દી ભૂલતા નહીં. પરમારુને રૂડું લગાડવા માટેનો ઇતિહાસ જેનો ગવાહ છે. ધર્મના ધીંગાણા માટે હાથમાં તરવાર લઈ અને જગમાલ બેટ પણ હજી તમે નળકાટ આવો નળેશ્વરી જગદંબાએ તો જગમાલ બેટ છે એની હાથમાં તરવાર લઈને ગાયું માટે થઈ અને જગમાલજી પરમાર જ્યાં ખપી ગયા એ જગમાલ બેટ તરીકે હજી ઓળખાય છે. અને હવે સાંભળજો, સુઈ ગામના પાદરમાં જેથી માઠું વરાયું ગાયે માકારા ભરખ્યા અને માયે ભરખ્યા બાળ હવે વળીને નાખા ફલના તારા દેહમાં પડ્યા દુકાળનું વરાયું જેથી તેથી એવો મરદા મરદ રાજપૂત એક મુસલમાન પરિવાર મીર પરિવાર ગામમાંથી ઉસાળો ભરી અને ગામનો હિમાળો મૂકવાની તૈયારી કરતા હતા. શું કામ? કે હવે માઠું વરા આવ્યું છે, અમારે વરહ ઉતરવું ક્યાં, અમારે જાવું ક્યાં? એ ઉતારો ભરીને ગાડા ધીરા 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 સુઈ ગામના પાદરમાંથી નીકળ્યા. ત્યાં અખાજી પરમારને ખબર પડી કે મારા ગામમાંથી, મારા મલકમાંથી, મારા પરગણામાંથી ઉછાળા ભરી અને કોઈ મીર પરિવાર અહીંથી માઠું વરસ એમ કરીને જાય છે. અને હવે જો આ પાદરમાંથી જવા દઉં તો રાજપૂતાણીનું ધાવણ લાજે, મારાથી એમ બોલાય ને બીજું. અને સાહેબ બાગડતા બાગડતા ઘોડલી લીધી હાથમાં. જે સીમાડે ગાડા ભૂગ્યા હતા એ અખાજી પરમાર ભૂગ્યા. સુઈગામમાંથી મીર પરિવાર મુસલમાનના દીકરા ગાડા ભરી નીકળેલા. એને કીધું ગાડા ઉભા રાખી દો. શું કામ? કે સુઈગામમાં હજી પરમાર જીવે છે, તમારું વરહ નહીં, તમારું કુળ આખું જીવે ત્યાં સુધી મારી તૈયારી છે. ને ઈ વખતે ઈ જમાનામાં એક કળસી બાજરો, એક દૂધની ભે ઈ સુઈગામના પાદરમાં આપી અને ગાડા જે ઉસાળા ભરીને જાતા હતા એને વળતા વાળી લીધા. આ મરદ માણાના ઇતિહાસો ઉજાગર છે. ત્યારે ચમકતી
અમાવતી હાડા ભીમ સમયની મર્યાદામાં વાતું કરવી છે. મેં કીધું આના પહેલા પ્રોગ્રામમાં બોલેલો દશરથદાન ગઢવી સાહેબ અમારા સંચાલનમાં બધે હોય દશરથદાન. એટલે હું ઘણી વાર કહું કે જેની હરવાણી આ લઈ લો. અમારે ઢેંગાજીની પણ ફરમાઈશ છે, મારે ભાગવતી હિંગળાજનું ગીત પણ અહીંથી ગાવું છે. પણ મેં કીધું હરવાણી જેની હારી હોય કોઈથી દુકાળે દુકે નહીં, પણ જેના પેટાવાળ પાપી હોય એના ભેખ ન દૂજે ભેરિયા. એમ અમારું દશરથદાન બોલે ગમે, પણ હું માતાજીની સાક્ષી કહું છું એનું હૃદય ભોળું છે. આમ ભોળો માણસ છે, એના પેટમાં પાપ નથી. એટલે હું બધા રાજપૂતોને કહું છું બેઠા એને ખાચવી લેજો આ ચારણને યાર, કારણ કે ભોળાનો ભગવાનો એને કારીગરાઈ આવડતી નથી, એને કોઈ દી હોશિયારી વાપરી નથી આ સ્ટેજ ઉપરથી કે કોઈ યારે ક્યાંય જ્ઞાતિવાદ કર્યો હોય કે કોઈ યારે કલાકારવાદ કર્યો હોય. એવું મને આજ દી સુધીનો 7-8 વર્ષનો અનુભવ છે. એટલે વધાવી લો એકવાર જોરદાર દશરથદાનને તાળીઓથી. મેં શરૂઆતમાં ગાયો પણ હરિગીત છંદ છે. આ રઘુવંશી મારા મિત્ર આવ્યા છે ત્યારે મને યાદ આવ્યું કે રાતે 12ના ટકોરે વાતું ઘણી વાર કરું છું, આજ કહી દઉં. રાતે 12ના ટકોરે 22-25 વર્ષની દીકરી વિદેશમાંથી સૌરાષ્ટ્રમાં વીરપુરના જાપામાં વીરપુરના પાદરમાં ઉતરે. રાતે 12ના ટકોરે એસટી હતી વખતે ફ્લાઇટ ક્યાં ઉતરતી તમે જાણો છો. 12ના ટકોરે દીકરી ઉતરી, પોતાની બેગ આરે હતી, એને વાત સાંભળેલી, પરચાની વાતો સાંભળેલી, પણ જલારામનું મંદિર ક્યારે જોયેલું નહીં. એટલે દીકરીએ નક્કી કર્યું મારે એકવાર સૌરાષ્ટ્ર જવું છે અને જલારામ મંદિરના દર્શન કરવા છે. રાજકોટમાં લેન્ડિંગ થઈ, દીકરી ઉતરી, વાહનમાં બસમાં આવી અને આજનું જે જલારામ મંદિર છે વીરપુરના પાદરમાં ઢેંગાજી, એ 12ના ટકોરે દીકરી બસમાંથી નીચે ઉતરે છે. બે ગારે હતી, નીચે ઉતરી એટલે એક રિક્ષાવાળો હતો, બીજું તો કોઈ હતું નહીં. ત્યાં અડધી રાતનો મજર ભાગેલો, કોઈ હતું નહીં. રિક્ષાવાળો હતો, રિક્ષાવાળો પાછો પીધેલો હતો. એટલે દીકરીને કઈ ખબર નહીં, એને કીધું કે મારે જલારામ મંદિર જવું છે. રિક્ષાવાળાના પેટમાં પાપ જાગ્યું, દીકરી એકલી છે, આની હારે કોઈ છે નહીં, ભાઈ ભત્રીજા કુટુંબ કોઈ નથી. એના પેટમાં પાપ જાગ્યું કે રિક્ષામાં બેહારીને લઈ જવાને. 22-25 વર્ષની દીકરી એ રિક્ષામાં બેહવાની તૈયારી કરે ત્યાં સાહેબ 60-65 વર્ષની ચાંદીના પતરા જેવી દાઢી થઈ ગયેલી અને એવો એક મોટો માણસ આલાકડીના ટેકે હાલતા 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 દીકરીનું બાવડું ઝાલી લીધું. બેઠા રહેવા દે નથી બેવું રિક્ષામાં. જલારામ મંદિર જવું છે બેટા? કે હા. કે હાલ હું મૂકી જાઉં. આગળ 65-70 વર્ષનો બુઢો પોતાની દીકરીનું બાવડું ઝાલીને ચાંદીના પતરા જેવી દાઢી થઈ ગયેલી. આ સત્ય ઘટનાની વાત કરું. એ હાલતા 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 રાતે 12-1 વાગે જલારામ બાપાનું મંદિર જે છે વીરપુરમાં, એ મંદિરે લાવીને કીધું જો હામું દેખાય મંદિર જલારામ છે, વઈ જા બેટા. ન્યા દીકરી પહોંચી, ન્યા ટ્રસ્ટીઓને ખબર પડી, વાત કરી અને એટલે એને કીધું કે આઉટ ઓફ કન્ટ્રી માંથી આવે છે એટલે એને વ્યવસ્થા કરી દીધી, રૂમ ખોલી દીધા, પ્રસાદીનું કીધું. હવારમાં દીકરીએ નક્કી કર્યું દર્શન કરવા છે જલારામ બાપાના. દીકરી હવારમાં રેડી થઈ અને મંદિરના ટ્રસ્ટીઓને કીધું કે મારે જલારામ બાપાના મંદિરમાં એના દર્શન કરવા છે. અને બધા ટ્રસ્ટીઓ ભેળા થઈ, વિદેશમાંથી આવતી હતી દીકરી, એને કીધું બાપા હાલો બેન તમને દર્શન કરાવી મંદિરના. જ્યારે આજનું જે જલારામ બાપાનું મંદિર છે ન્યાય દીકરી જાય છે અને એમાં બરાબર જલારામ બાપાનો જે જૂનો ફોટો, આજ પણ તમે કોક જાવ તો જોજો મંદિરમાં, એ ફોટાની સામું નજર ગઈ. દીકરી ઓલા ટ્રસ્ટીઓને પૂછે છે કે આ ફોટો કોનો છે, આ કોણ છે ફોટામાં? કે બેટા ખબર નથી તને, તું પહેલી વાર આવી છો, આ તો જલારામ બાપા સાક્ષાત છે, એનો ફોટો છે આ જલારામ બાપાનો. અને દીકરીની આંખમાંથી બોરબોર જેવા આહુડા ઠમ તેથી મંદિરમાં પડવા મંડ્યા અને એને રોતા રોતા એટલું કીધું કે રાતે 12 વાગે જ્યારે હું એક રિક્ષામાં બેહવા જાતી હતી ત્યારે મારું બાવડું કોઈ જાલી લીધું અને મારે બાવડું જાલીને એટલું કીધું રિક્ષામાં નથી બેવું, હું મંદિર સુધી મૂકી જાઉં છું. મને ઉંમરવાળા હતા, એ જ હતી એની, મારા બાપ ઠેકાણે લાગ્યો એટલે મેં એમનો વિશ્વાસ કર્યો અને હું મારું બાવડું જાલી મંદિર સુધી મૂકવા આવ્યા ને, એ બીજા કોઈને આ ફોટો છે એ જ મને આ સુધી મૂકવા આવ્યા. આથી બીજો દુનિયામાં કયો પરચો જલારામ ન હોય. અને એટલે અમારા દિલજીતભાઈ લખે છે જલારામ બાપા માટે, તારા
ત્યાગીઓ ત્યાગીઓ જય 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 જલારામ જય જય જલારામ જલિયાણ તારા ઝૂંપડે યોગી બનીને આવ્યા વીરબાઈ માગ્યા દાન માયન તપસ્વીને ત્યાગિયા હવે સાંભળજો એને કીધું જો તમારે દેવું હોય ને તમારામાં તાકાત હોય તો વીરબાઈમાં આપી દો તેથી જલારામ બાપાએ એટલું કીધું તું તારામાં ત્રેવડ હોય તો લેતો જા હજી જોડી ગઢવી સાહેબ હજી બધું જે હાથમાં હતું ભગવાન લઈને આવ્યા હતા લાકડી ને જોડીને એ જલારામ બાપાને કીધું હું જાઉં છું વીરબાઈમાને લઈને એ ભગવાને વીરબાઈમાને લઈને નીકળ્યા તો ખરા પણ વીરપુરનો હિમાળો ન વળ્યો ત્યાં નક્કી કરી લીધું ઓહો મારે નક્કી ભાગવું પડશે અહીંથી એટલે વીરબાઈમાને કીધું બાપા બેટા દીકરી તમે બેહો હમણાં આવું છું એ જોડી મેલતા ગયા લાકડીના ટેકે ભગવાન આવ્યા હતા પરીક્ષા લેવા માટે એ લાકડી મેલતા ગયા અને કીધું હમણાં આવું છું એ હમણાં આવું છું કહીને ગયા હજી પાછું વળીને જોયું નથી એટલે દિલીપભાઈ આમાં લખે છે કે ભગવાન ભોઠો પડ્યો છે ક્યાં પડ્યો સાંભળજો આમાં જલિયાણ તારા ઝૂંપડે યોગી બનીને આવ્યા વીરબાઈ માગ્યા દાન માયન તપસ્વીને ત્યાગીઓ ભગવાન ભાગ્યો ભગત થી ભોજપ ભારો ભારસે ધન ધન ભૂમિ વીરપુર ની મારો સંત તો જલિયાણ છે મારો સંત તો જલિયાણ છે જય 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 જલારામ જોગી જલાના ઝૂંપડે હરિહર તના જા નાદ છે સાહેબ આજ પણ હું હૃદયથી કહું છું દુનિયાના કોઈ પણ મંદિરમાં થાનાજી આપણે જાય કોઈ પણ ઠેકાણે જાય કોકની વીરપુરમાં આવજો રૂડું લગાડવા માટે નહીં એક પણ દાન પેટી જોવા નહીં મળે અને એટલું કીધું છે કે જે આવે ને એને અહીંથી જેમાં વગર જાય ને જલારામ બાપાના સોગન છે આવો હરિહર જે હાલે છે એટલે મને કડી યાદ આવી જોગી જલાના ઝૂંપડે હરિહર તના જા નાદ છે જોગી જલાના ઝૂંપડે હરિહર તના જા નાદ છે બાદ જા ભુલાઈ જા તો ભજન કે નાદ છે ભગવાન ભાગ્યો ભગવાન ભાગ્યો ભગવાન ભાગ્યો ભગત થી ભોજપ ભારો ભારસે ધન ધન ભૂમિ વીરપુર તની જા સંત તો જલિયાણ છે મારો સંત તો જલિયાણ છે જલિયાણ છે જલિયાણ છે રૂપિયા રાજપૂત હરિસિંહજી સાદુલજી સુઈગામ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ આપે છે જોરદાર તાળીઓથી અમને વધાવી લેજો પ્રસંગો એટલા બધા છે કે હવાર સુધી બોલું તો મને મજા જ આવ્યા કરે છે માતાજીને હમ કહીને કહું છું એ પ્રેમ તમારા બધાનો છે પણ સમયના અનુસંધાને બોલવું છે મારે હિંગળાજમાની સ્તુતિ એમની ફરમાઈશ છે એટલે હું ગાવાનો છું દિલથી પણ થોડી વાર એમને રાહ જોવડાવું કારણ કે મન તો મારું છે તમને મળવાનું થોડી રાહ તો જોવો યાર આ કશું બી આંખ તો જોવો જેને રંગ તમારા પ્રેમનો લાગ્યો છે મન તો મારું છે તમને મળવાનું થોડી રાહ તો જોવો અને અમે જોયા છે રૂજેલા કોઈ ઘાવ ભાલાક બરસીના પણ આ તો પ્રેમની પીડા છે સહન કરી તો જો યાર એમ મેં કીધું એમ નાજીર કહે છે કે કોઈને આગ લાગુ છું તો કોઈને નૂર લાગુ છું ખરેખર તો હાવ ખાલી છું
છતાં ભરપૂર લાગુ છું. હું ઘણી વાર કહું છું રાણાજી તમારી આગળ 1 રૂપિયો ન હોય અને દુનિયાને ભરેલા દેખાવ તો માનવાનું કા નડેશ્વરીના ખમકારા તમારા ઉપર છે યાર. ઘણા છતાં પૈસા લુખા દેખાય યાર, એની પીડા છે. વક્તાજી, કોઈને આગ લાગુ છું તો કોઈને નૂર લાગુ છું, ખરેખર તો હાવ ખાલી છું, છતાં ભરપૂર લાગુ છું. અને તમારા રૂપની રંગતને ભરી છે મારી આંખોમાં, તમારા રૂપની રંગતને ભરી છે મારી આંખોમાં. પણ આ લોકોને લાગ્યું કે હું ચકચૂર લાગુ છું, ખરેખર તો હાવ ખાલી છું, છતાં ભરપૂર લાગુ છું. અને હવે સાંભળજો, ભાવનગરનો દીવાન નાજીર દખૈયા લખે છે આમાં કે કસોટી પર તો નાજીર શું ખાલી કાચનો કટકો. હારો માણા હોય ને ડેંગાજી, સજ્જન માણા, મરદ માણા હોય, સજ્જન માણા હોય, એ કોઈ દી દુનિયાની મોટાઈ દેખાડે નહીં, એ નાનો થઈ જાય દુનિયા સામે, કારણ કે એની મોટાઈ છે. એ સજ્જન માણસ એને એવા શોખ ન હોય. અને લાયકા તો ત્યારે દ્વારકા વાળા, ત્યારે નડેશ્વરી એને ઉપર કૃપા કરી હોય. બાકી તો આપણે નથી જોતા માવા હાટું ખિસ્સા ફાડી નાખે, હામાં બુસ્કોટના બટન તોડી નાખે, એમ નહીં. પણ નાજીર કહે છે, સાંભળજો, કે મારી કઈ લાયકાત નથી, મારી કસોટી થાય તો મારું કઈ આવે નહીં. પણ એ દયાળુ હે, કૃપાળુ, કસોટી પર નાજીર શું ખાલી કાચનો કટકો. પણ આ તો મારી માની મહેરબાની છે એટલે કોઈ નૂર લાગુ છું, ખરેખર તો હાવ ખાલી છું, છતાં ભરપૂર લાગુ છું. એમાં મને ગઝલ લાગુ પડે છે કે મારી આગળ છે શું, પણ છતાંય તમે ભરપૂર દેખાવ. આથી બીજી જગદંબાની કઈ કૃપા હોય. આ બનાસકાંઠો પણ મેં કીધું એમ અહીંથી ચડિયો ધીંગાણે ડાડો વાસરો ઘણી બધી ફરમાઈશું. સોલંકી બધાઈ છે આયા. મારી ઘણી વાતો મેં શરૂઆતમાં કરેલી, હવે તો બહુ બધી વાતો કરતો હું ગુજરાતમાં કાઠિયાવાડમાં પણ આ વાત કરું છું ડેંગાજી, કે આવો કોક દી વાવ પ્રગણામાં વાવનો વટ જોવો હોય તો આવવું પડે તમારે વાવના પાદર સુધી. બનાસકાંઠાની ધરતીમાં કેરાજી સોલંકી જેવો એક મરદ માણા, આછી આછી મૂછ હતી, અને રાધનપુરના નવાબને કીધું તું, નવાબ વયાવજો, મૂછના પાણી કેવા હોય તમને ટાણું આવે તેથી દેખાડું. એમ જ્યારે જ્યારે સમય આવ્યો, આપ જાણો છો આખી વાત, ઈ કથા. આજ પણ ઈ ખાંભીએ મેં દર્શન કર્યા છે, એ પાળીએ દર્શન કરવા ગયેલો, કેરાજી સોલંકીની ખાંભી આજે છે. તમે જાણો છો આખો ઇતિહાસ, એટલે હું લંબાવતો નથી. પણ એવો મરદ માણા કે જેને ટાણું આવ્યું તેથી મૂછના પાણી રાખી દીધા છે. અખાજી પરમારો હોય, કેરાજી સોલંકી હોય, અને સાહેબ ઠેઠ સમલી બેટમાં દુશ્મનોની સામે દાવલ સાહેબ જેદી આપણી ગાયું વાળી વિધર્મીની સામે વિક્રમસિંહ લડવા માટે રણ ચડ્યા. મેં તમે કોઈ રોકે નહીં, મર્દને આસમે કોઈ મોકો નહીં, હોય જોકો ભલે આભના જેવડો, કેસરી સિંહના મન કેવડો. પણ જે દુહાવન છંદો ગવાતા, વાર કરજો ધણી, વાર કરજો ધણી, વાર કરજો ધણી, આવા જે પડકારા થતા ને મૂંગિયા ઢોલની માથે દાડિયું પડતી. રીડીબાંગ ધીજાંગ, રીડીબાંગ ધીજાંગ, રીડીબાંગ ધીજાંગ, રીડીબાંગ ધીજાંગ ઢોલ વાગતા. આવો ઢોલ તેદી આ પરગણામાં વાગેલો, અને તેદી હાથમાં તરવાર લઈ અને સાહેબ 18 વર્ણનું જે શ્રદ્ધાનું પ્રતીક જેને કહેવાય, 18 વર્ણ જે માથું ટેકવે અને બીજ આવે તેદી પગ મૂકવાની જગ્યા ન હોય, જેના ઉપર એવડી શ્રદ્ધા ભરોહો છે. એ લખાજી ગોહિલ તેદી ઘોડાના પેગડે પગ માંડી અને પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે દાવલસા, તરવારના ઝાટકે જો તમારી સેનને વધેરીને પાછો ન વળું તો રાજપૂતાણીનું ધાવણ લાજે. અને સમલી બેટમાં એ દાવલસાએ જેથી વિધર્મીઓ ગાયું વાળી તેથી ગવત્રી માટે થઈને જે ધીગાણે ઉતર્યા, અને બાકાજીક ધીગાણામાં વાગતી જાય. અને સમલી બેટમાં એવું ધીંગાણું જામ્યું, તરવારના ઝાટકે પોતે ફૂલધાર ઉતર્યા. ધીંગાણામાં કાયમ આવે ને ફૂલધાર ઉતર્યા કહેવાય. યુદ્ધમાં ખપી ગયા. આજે એક જબરજસ્ત શિખરબંધ મંદિર જેનો પુરાવો આપે છે ગાન ગવત્રી માટે. એમ એક દી ચોરીએ ચડેલા ધીરા 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 માંડવામાં લગ્ન ગીત ગવાતા, અને એમાં કથા આપ જાણો છો, લગ્ન ગીત ગવાતા. અને એમાં સોલંકી કુળ શિરોમણી રાજપૂતાણીના હાથમાં વરમાળા આપી દીધી ને કીધું જોવાય તો વાટ જોજો. દેવલબાઈનો પડકારો થયો ચારણની દીકરીનો કે ખાડું આવ્યું ખાખરે, ધણ આવ્યું ધણ હેર, પણ જેના દૂધડીએ દીવા બળે એવી મારી વેગડ ન આવી વાસરા. શું કામ? દીવો ઘીનો હોય ડેંગાજી, દીવો તેલમાંય થાય, દીવો ઘીનોય થાય. પણ ચારણ જગદંબા એમ કહેતા હતા કે મારી ગાય એવી હતી કે જેના દૂધડીએ દીવા બળે, જે જગદંબાને હવારમાં હું જૂના થડે હવા વેતના ફળા પીડ્યા હોય, અને જેને આડી વાટનો દીવો કરવા બેહું, જેના દૂધડીએ દીવા બળે એવી મારી વેગડ આવીને વાસરા. અને તેદી લગ્નના માંડવામાં
ચોરીએ ચડેલો મરદ રાજપૂત મરદ સોલંકી હાથમાં વરમાળા રાજપૂતાનીને આપીને એટલું કીધું જોવાય તો વાટ જોજો હું જાઉં છું. અને નારાયણદાનજી સુરવાઈ લખે છે કેવો હતો એ વસરાજ સોલંકી. બેની બાને કોલ તો આપી રે એને ધજા લઈ ધરામની થાપી એને બેની બાને કોલ તો આપી રે એને ધજા લઈ ધરામની થાપી અનપડાણા ના પાથુડા કાપી મારતે ગોડે બેન બોલાવે રે હવે પડાણે થી વાસરો આવે રે સોલંકી વાસરો આવે. માડી દે ગુહો કારો
જય જય વસરાજ, જય જય કેરાજી સોલંકી, જય કેરાજી સોલંકી. એ હા મારું બનાસકાંઠો હા. સોનલમાં મઢડા વાલા રે મારી તોળ બાળની ખબર રા. સોનલમાં મઢડા વાલા રે મારી તોળ બાળની ખબર રા. એ બાળની ખબર રાખ માતાજી, બાળની ખબર રાખ માતાજી, સોનની ખબર રાખ. સોનલમાં મઢડા વાલા રે મારી તો બાળની ખબર રાખ. ચાલો ભગવતી મને હિંગળાજ હાજરા હજુર બેઠી છે મકરાણમાં. આહા કેવી ભગવતી હિંગળાજ. આજ પણ મને શરૂઆતથી આમ તો ફરમાય છે, પણ મેં કીધું થોડી વાર પછી અહીંથી ભગવતી હિંગળાજને યાદ કરો. આજ પણ બલુસ્તાનના કોહલાના પહાડની માથે હજી પણ આપણા ઘણા ભાઈઓ જાયું હિંગળાજ પરસવા જાય છે. ગઢવી સાહેબ પહેલા હિંગળાજ પરસવા જતા, અને એવી ભગવતી આજ પણ જ્યાં હિંગળાજ બેઠી છે, કોઈ પાકિસ્તાનના કોઈ વડાની ત્રેવડ નથી કે મારી હિંગળાજની ભગવી ધજાને કોઈ ઉતારી શકે. જે ભગવતી આજ બેઠી છે, પણ 10,000 રૂપિયા રાજપૂત કરશનજી નાગજીભાઈ ઢીમા જોરદાર તાળીઓથી એકવાર એમને વધાવી લ્યો. હિંગળાજ હાજરા હજુર મારી તું બેઠી મકરાણમાં. મારી હિંગળાજ હાજરા હજુર મારી તું બેઠી મકરાણમાં. હિંગળાજ હાજરા હજુર મારી તું બેઠી મકરાણમાં. દેવી તારો ડુંગર દૂર મારી તું બેઠી મકરાણમાં. ચંદ્રગુપ્ત ચડવું એ તો ચાલાકીનું કામ.
ચડવું એ તો ચાલાકીનું કામ છે. અવનાસીઓનું ત્યાં અદભુત ધામ છે. અવનાસી બેઠી છે ગંગાધાર મારી તું બેઠી મકરાણમાં. ઉસરે જા વિભૂતિના ઘોડ મારી તું બેઠી મકરાણમાં. એ મારી હિંગોળા જ હાજરા હજૂર મારી તું બેઠી મકરાણમાં. છે એ પંથ વિકટનો ન્યા પાર તો પમાય છે. અને રસ્તામાં પ્રાણીઓના ક્રૂર મારી તું બેઠી મકરાણમાં. એ મારી હિંગળા જ હાજરા હજૂર મારી તું બેઠી મકરાણમાં. છેલ્લે ત્યારે બે કડીમાં વળી પાછા વીરસના ગીતને યાદ કરી ભગવાન શિવની બે કડીમાં શરૂઆતમાં શિવથી કરી નમામિ સમી સામ નિર્વાણ રૂપમ 2 મિનિટ માટે ભગવાન શિવને યાદ કરી અને મારા શબ્દોને વિરામ આપવો છે. ત્યારે ભગવતી નડેશ્વરીના સાનિધ્યમાં भगटी वरसाजे तो मुंडन की कंठ माल विसत रादाई कुसाल फटिक जाल रुद्रमाल अर्ध जाल राजे ए बम 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 डमरुबाद बम 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 डमरुबाद नाद वेद सरसु साध भोळो महाराज राज तांडव नाचे. सुवासम भजे हम नमामि समी साम निर्वाण रूपम विभुजापक्रम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशुमाकाशुवासम भजे हम.
संसार पारम न तो हम गुणागार संसार पारम न तो हम हर हर महादेव हर हर महादेव મને આમ તો આખો ઇતિહાસ મેં વાંચેલો પણ આયા માં ભગવતી શ્રી નડેશ્વરી માતાજીના સાનિધ્યમાં સ્વર્ગસ્થ ભાણજી બાપા રાજપૂતે તન મન ધનથી આયા આખું પોતાનું જીવન અર્પણ કરી અને 40 વર્ષ સુધી આયા ટ્રસ્ટના પ્રમુખ તરીકે અને સુઈ ગામના સરપંચ તરીકે 40 વર્ષ સુધી સેવા બજાવી 1972માં જ્યારે દુષ્કાળ પડ્યો વિસ્તારમાં ત્યારે લોકોની સેવા માટે સ્વામી સચિદાનંદને એમને પહેલા આવ્યા સચિદાનંદ ભાણજી બાપાને મળ્યા અને સચિદાનંદ સ્વામીએ લોકોની સેવા કરી અહીંથી નીકળ્યા ત્યારે 3000ની રકમ વધેલી તે સ્વામીજીને જાહેરાત કરેલી કે આપણે સુઈગામમાં હાઈસ્કૂલ બનાવી છે અને અત્યારે પણ સુઈગામ ખાતે હાઈસ્કૂલ ચાલે છે અને જેના મંત્રી પદે રાજપૂત હરજીભાઈ ભાણજીભાઈ નડેશ્વરી ટેમ્પલ ટ્રસ્ટમાં પ્રમુખ તરીકે કાર્યરત છે. એકવાર જોરદાર તાળીઓથી અમને વધાવી લ્યો. સાહેબ બોલવું અને કરવું એ તો બહુ હેલું છે, અઘરું છે, હેલું નથી, બોલી જવાય છે. ભરી સભામાં ઊભા થઈને તમે બ્રહ્મચર્ય વિશે બોલો પણ પર નારીને દેખીને તમારા નયન આમ તેમ ડોલે. બોલવું અને કરવું એ જીવનમાં બહુ અઘરું છે. કેહણી મિશ્રી ખાંડે રહેણી તાતા લો, બોલવું ગળું ખાંડ જેવું છે. પણ ભાણજી બાપાને થકે યાદ એટલા માટે કરી છે કે જેને આખું પોતાનું જીવન આ ટ્રસ્ટમાં આની સેવામાં આ એક નાના એવા કોટામાંથી મોટું ઝાડવું કેમ બને છે એમાં પોતાનું જીવન આખું સમર્પણ કરી દીધું. એમને પણ આપણા લાખ લાખ સલામ અને છેલ્લી કડી જય સોનભાઈ. તો વસતી તું લોકવાસ હૈડે હરદમ હુલાસ આઈ અવતારી આસ પૂરણ કરવા એ રમતી વિધ વિધ રસ પ્રસરી પૂરણ પ્રકાશ ઉજ્જવલ કરતી આકાશ હૈજન હરવામ सोनल सम्राट भड़चल दे तान घाट पलटावन बोम पाट बूढ़ी बाजे पलटावन बोम पाट बूढ़ी बाजे पलटावन बोम बोलिए नरेश्वरी मातनी मोबाल मातनी सोनबाई मातनी हरि ओम नमः पार्वती पताई